बहुत ही यंगस्टर्स में काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है, बैकफुट से वो सिक्स मारते हैं, शॉर्ट बॉल को भी वो सीधा सिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। लेकिन देखना होगा, सामने अनिल मौजूद है। अनिल ने पिछले मैच में इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी कि वो उस गेंदबाजी या उस ओवर की वजह से उन्हें मैच में लेके आए थे। वो विकी का विकेट उन्होंने पहले ही ओवर के पहले ही बॉल पे छटकाया था। भले ही कंफ्यूजिंग डिलीवरी थी, लेकिन एक विकेट विकेट होता है, और बैट्समैन नहीं समझ पाए थे वो बॉल। लेग अंपायर भी यहीं पे मौजूद होंगे, तो हम लेग अंपायर से भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो मैच शुरू की जाए। अनिल यहाँ पे मौजूद है, कासिम खान यहाँ पे काफी नामचीन कीपर जाने जाते हैं। भले ही इस बार उनके हाथों में ग्लोव्स नहीं भी रहे तो भी क्या है। सुनील और बाकी प्लेयर से गुजारिश होगा कि प्लीज प्रैक्टिस थोड़ी बाहर की जाए। यहाँ पे ग्राउंड जितना क्लियर रखेंगे हम, उतना मैच में मजा आएगा, और डिस्टरबेंस थोड़ा कम रखेंगे तो हम कंटिन्यूटी में खेल पाएंगे। थैंक यू सुनील एंड टीम। अंपायर भी अपने मार्कअप पे मौजूद है। हम एक और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में शामिल करते हैं सुनील को। बहुत ही अच्छे दिग्गज खिलाड़ी है वो, टेस्ट क्रिकेट में उनका काफी नाम है। Or hello, hello. Yeah, that's a great shot from Sheel. Absolutely expected from Sheel. He's a very good player. All of 20 years, young age, young blood, and a huge Saliva fan from CSK. He's a big CSK fan. Oh, in the air. That's a big wicket. Oh, that's a great catch. In fact, in the end, there was a confusion and a big, huge, massive wicket. Steel is on the way, and that brings Ritik on strike. Don't go by the look. Looks are extremely deceptive because this guy can hit the ball a long way. This guy certainly can hit the long way. Anil to Ritik. Oh, that's well played, well glided. But Sandeep didn't want to run a single. Sandeep is a stand and deliver kind of player. He doesn't believe in singles. Ritik on strike. Anil to bowl. In the air. That's a weak shot. And that's got gone. That's a huge wicket. Ritik is out. Ritik to depart. Is walking like Inzamam Ulak back to the pavilion. Double minded. Hemant Gangurde takes a catch. Anil gets two big wickets. Great start by Anil. This was not expected in this kind of situation. Temperament is a very important. Absolutely, this is a mind game. Still on the other side, we have a Sandeep. What a Oh, that's edged. ball! Oh, that was close, I guess. That was a close. Yeah. He goes for the review system, but I don't think there is a The review. big Krishna ji, appeal. there is no review, I guess. Is there? No. Review, right? Okay, fine. So review system is only in the In semi-finals. the only in the For your semi-final. kind information. रिव्यू सिस्टम सिर्फ सेमीफाइनल और Semi-final. फाइनल में मौजूद है। Semi-final, हम क्षमा final. चाहते हैं कि Rules. यहाँ पे नहीं है। Go through the rules, please. The fantastic So bowling. Hamza on strike. Anil is really breathing fire here. He's bowling well, good line and length. He's swinging the ball away from the right-hander.
Oh, beautifully bowled. This is great over. He's swinging the ball both the ways, this guy. And end of an excellent over. Couple of wickets, putting pressure back on the batting team. Is the length of the ball Yeah. where it is being placed. Kasim Khan to bowl. Kasim is known for his powerful batting. So now we have a Sandeep. And we have Sandeep on strike. Oh, well bowled. That's well bowled. Right in the block hole. Sandeep is has improved his game on the offside as well. He was Have you seen, primarily a leg side player, but I just think he's really improved his game. we can notice his stand basically where he's standing. Just see. Absolutely. Oh, that's pulled away for a single. That brings Hamza on strike. Kasim to bowl. Till we have a Sandeep on ground, nothing is impossible. Good shot. What a That's a shot. good shot. This is running hard. And Mangla. झुको झुको जरा. Oh, good shot. That's for a couple. That's a typical Sandeep shot. Typical Sandeep shot. He's a very well-known player on the onside. Off late, he has improved his offside game as well. Very unique stance, exposing three stumps. Oh, good shot again. As I said, it's a good shot in the offside. He wants this. Okay, there's a mix-up. Oh. Okay, Single. single controlled over by Kasim. Is not trying to do anything differently. The old-fashioned line and length kind of bowler. Lower one. That's a good shot, and it's a Just one run. oh, Oh, overthrow. a lot happening here in the middle at CBG. And that's a It's no a no ball. ball. That's a no ball. It's a free hit. No ball and a free hit. Hamza did connect it really well, but unfortunately the ball got stuck. No ball and a free hit. Good shot again, but for a single. What a Kasim ball. bowled that ball really well. 2 overs, 11 runs for the loss of two massive wickets. But as long as Sandeep and Hamza are there in the middle, I think there is a great chance for the batting team to put a formidable total. Parag to bowl. Good shot again. Just a single. There is a big gap in the mid wicket area. That's a wide That's ball. Sandeep thinking a lot from here onwards how to take the game over. Parag. Oh, that's Oh. a helicopter shot in vain. So that's gone. A big wicket again. Sandeep is back to pavilion. That
Rohit. So Rohit is in the center. Okay, that's a slow one. Miss. There's a mix up in the center. A good fielding. That brings Hamza on strike. This is going to be a very crucial over. Oh, that's again a single. That's again a single. Rohit is on strike. Parag to bowl. नक्कीच 15 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर देखील पाहतोय. 3 विकेटच्या मोबदल्यात या मॅचमध्ये पाहिलं गेलं तर पराग ऑन साइडला फटका एकदम एक्झिक्यूट केला होता. यावेळी जर विचार केला टीममध्ये प्रोटेक्शन देखील सेट आहे. त्याच दरम्यान एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने आता धावफलक मध्ये जाऊन पोहोचले. टीमचा 16 या आकड्यावर. सध्या या मॅचमध्ये जर विचार केला तर आतापर्यंत क्रमांक 3च्या षटकाला झाली सुरुवात आणि या मॅचमध्ये एखादी पार्टनरशिप बिल्डअप करावी लागेल. ओहो, समोर केला, लॉफ्ट केले, लोंगा क्षेत्रामध्ये बॉलला ट्रॅव्हल केला. क्षेत्ररक्षक देखील पोहोचला बॉलपर्यंत आणि तोपर्यंत एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने आता धावफलक देखील पुढे सरकताना पाहतोय. धावसंख्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं गेलं तर नक्कीच जाऊन पोहोचले 17 या आकड्यावर. 3 विकेट 17 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर 3 विकेटच्या मोबदल्यात. त्या मॅचमध्ये आपण नक्कीच पारस आणि रोहित आणि हमजा ही जोडी देखील मैदानामध्ये पाहतोय. आतापर्यंत हमजा याच्या बॅटमधनं 8 बॉल आणि 7 धावांची आपण खेळी पाहिली. त्याच अनुषंगाने रोहित ज्याच्या बॅटमधनं 2 बॉल आणि 2 धावांची खेळी पाहिली. नक्कीच 3 षटकांची लढत झाली कंप्लीट आणि अजूनही एका ओव्हरचा खेळ असेल शिल्लक. 5.67च्या सरासरीने ही धावगती बॅटिंग करण्याची टीमची इथे सुरू आहे. ऑन साइडला फटका इथे पाहिले गेले तर नक्कीच डिक्लेअर झोन मध्ये जबरदस्त फटका चांगला होता. नक्कीच डिक्लेअर झोन 2 धावा टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होताना देखील पाहतोय. 19 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर. Hamza on strike. Oh, that's a lofted shot. Deepak Mangla fields well. A lot now on Hamza and Rohit to take it forward and post a formidable score. Rohit is also known for his big hitting if the ball is in his arc. Here we go. Oh, that's hit well. The ball is spinning hard and he's dropped it. That was a lucky break for Rohit. That brings Hamza on strike. So Hamza is back on strike. आता या मॅच मध्ये पाहिलं गेलं तर 21 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर. आतापर्यंत 3.3 बॉलचा खेळ झालाय समाप्त आणि नक्कीच या मॅच मध्ये आता हमजा सोबत सलामीला एंटर झाला होता. त्याला देखील या मॅच मध्ये भरपूर प्रयत्न करावे लागतील. हो डेड बॉल असेल. पंचाने देखील क्विक डेड बॉल घोषित केलाय आणि धावफलक 21 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. अजून 3 बॉलचा खेळ असते शिल्लक आणि धावफलक सध्या नक्कीच थोडीशी ते 3 balls pending. बॅकफुटवर दिसतोय. यावेळेस इथे इनफिल्ड मध्ये एक्झिक्यूट केला फटका आणि नक्कीच एक सिंगल देखील इथे कंप्लीट होताना पाहतोय. एका सिंगलच्या मदतीने धावफलक आता 22 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर जोडल्या गेल्या. 3 विकेटच्या मोबदल्यात अजूनही 2 बॉल शिल्लक असतील आणि 2 बॉलमध्ये नक्कीच मोठाले फटके येणे देखील आवश्यकता असतील. रोहित खूप मोठं नाव आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील पाहतो. इथे पाहिलेलं गेलं तर नक्की फटका बसला. क्षेत्ररक्षक बॉलपर्यंत पोहोचला देखील होता आणि नक्कीच कॅच ड्रॉप आणि नक्कीच कॅच जर पकडली असती तर नक्कीच 2 धावा देखील इथे वाचवल्या असत्या. यावेळी जर विचार केला तर तिसऱ्या धावेचा मोह ओव्हरला नाहीये. फेलिंग प्रे टू रॉंग कॉल. चुकीच्या कॉलचा होतोय शिकार. आणखीन एक विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागली आणि नक्कीच रोहितसाठी कॅश प्राइज अलाउन्स झालंय. रोहित यांनी जर एक षटका ठोकला तर मोहम्मद भाई याचकडे 500 रुपयाचं कॅश प्राइज.
ओहो, बिग हिट केल्याचा प्रयत्न, मिनी हेलिकॉप्टर केल्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी पुन्हा एकदा एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. शेवटच्या मोमेंटला नक्कीच आपली विकेट इथे सॅक्रिफाईस करावी लागली श्रीकांत या बॅटरला. याच पद्धतीने पाहता 4 षटकांची लढत झाली इथे कंप्लीट आणि या 4 षटकांमध्ये धावफलक टीमच्या स्कोर कार्डवर जोडल्या गेल्यात. 25 25 या आकड्यावर आणि जिंकण्यासाठी 24 बॉल आणि 26 धावांची आवश्यकता. आउट होतो डीजे. Captain and the Morning Star captain to please assemble. We're going to have the Venezuela toss here right away. वेनेझुला चॅम्पियन संघाचा कॅप्टन आणि मॉर्निंग 11 संघाचा कॅप्टन, दोन्ही संघाचे कॅप्टन विनंती असते लगेच टॉससाठी रिपोर्टिंग करणं आवश्यकता राहील. प्लीज कम प्लीज. टाईमचा नक्कीच वेळ आपल्याकडे आजच्या दिवसामध्ये खूप कमी आहे, तर नक्कीच वेळेचे भान ठेवा मित्रांनो. सातत्याने सूचना देत राहतोय आम्ही. चला, दोन्ही संघाचे कॅप्टन वेनेझुला चॅम्पियन संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्यांचं सुद्धा करूया मोस्ट मोस्ट वेलकम या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि मॉर्निंग 11 संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल, रिक्वेस्ट असेल की लगेच आपण या आणि इथे उपस्थित राहा प्लीज. 25 target. Kasim on strike as expected. Kasim brings a lot of flavor of leather cricket in his game. He's got his technique watertight. That is the reason you see him hitting the ball absolutely in shape, not losing the shape. Shambaji, who is primarily a swing bowler, he can swing the ball both the ways. Sandeep handling the traffic, marshalling the field. The toss is bound to happen, requesting the captains to assemble. Kasim on strike. Umpire says bowl. Shambaji to bowl to Kasim. Oh, that's in the air. Kasim pushing for two. No, that's a single. I'm actually in the best position here, seeing Shambaji bowling away from the right-hander. He's got a very potent outswinger, but he can also bring the ball back in to the right-hander. Paras on strike. Oh, that's a good ball again. Nice air, nice swing, ball going away. The old-fashioned outswing. Yep, it's a runny ball, but I'm sure they will fight till the end. Oh, that's pulled well. That's a huge shot, massive shot. That would have been six in any ground, but here we have 2 runs declared. Paras, that's a great shot from Paras. Shambaji to Paras. Oh, well bowled again, right in the block hole. Ball coming back into the right-hander, as I said. This is the strength of Shambaji. Coming back very well after pretty ordinary effort. Defending a small total. Paras on strike, Shambaji to bowl. That's wide ball. That's wide ball.
To tell you more about Paras, Paras is a baseball player. And as you see, just watch the swing of his bat. He's got that little bit of tinge of a baseball player. And baseball players are known to be extremely powerful strikers of the ball. Paras on strike. Oh, that's missed. That's well bowled again. Lovely outswinger by Shambaji, which is known for. Shambaji has been a veteran of the game ever since Pallava has really, accelerated the game of cricket here. Shambaji is one player who has been a long-term veteran. Oh, that's again beautifully bowled. He knows the right length to bowl on this surface, and with this ball, is it excellent over from Shambaji. What was expected of him, especially while defending a very small total. But Qasim on strike. Qasim Khan. 3 centuries in the last 5 matches. And today as well he scored a century. It's become a habit of Qasim to score a century in every match he plays in leather cricket. Comes in at number 4, number 5. Belts the ball hard. And is known to be a real marauder of spin bowling. Doesn't matter whether it's a wrong one, googly, leg spinner, off spinner, he just goes for it and he gets lot of runs against spinners. Ritik. नक्कीच आता या मॅच मध्ये आपण पाहिलं गेलं तर 18 बॉल अजूनही शिल्लक असतील आणि 18 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी जर आपण पाहिलं गेलं तर नक्कीच आवश्यकता असते ती म्हणजेच 21 धावेंची. 18 बॉल आणि 21 धावेंची आवश्यकता मॅच मध्ये सध्याच्या घडीला पाहिलं गेलं तर नक्कीच 4 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर जोडल्या गेल्यात आतापर्यंत आणि नक्कीच कासिम आणि पारस ही जोडी देखील पाहतोय. ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट केलाय. फटका तर चांगला होता पण नक्कीच मिळतील फक्त 2 धावा. डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल गेलाय. 2 धाव्यांच्या मदतीने आता धावफलक 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलाय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये देखील पाहू शकता जबरदस्त फटका एक्झिक्यूट केला होता आणि यावेळी जर पाहिलं गेलं तर क्रमांक 2च्या षटकाला झाली सुरुवात. इथे पाहिलं गेलं तर नक्की फटका बसला यष्टीरक्षकाला बॉल पर्यंत आणि केली नाही कोणतीही चूक. जबरदस्त झेल देखील पकडला गेला आणि या मॅच मध्ये महत्वाची विकेट टिपली गेली. विकेट क्रमांक पहिली मैदानामध्ये बॅटिंग करणारी टीम विक्टोरी वायपर्स या संघाला बसतोय. पहिला धक्का. नक्कीच नक्कीच क्रमांक 2च्या षटकाला झाली सुरुवात आणि क्रमांक 2च्या षटकामध्ये इन्व्हाइट केले ऋतिक या गोलंदाजाला. मागील मॅचचा जर विचार केला तर जबरदस्त कामगिरी ऋतिकने देखील केली होती आणि या मॅच मध्ये देखील पुन्हा एकदा विश्वास संपादित केला. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट केला होता आणि याच दरम्यान पाहिलं गेलं तर हा देखील डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल गेला. धावफलक आता 2 ने पुढे सरकले 8 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत विचार केला मॅच मध्ये तर 1.3 बॉलचा खेळ झालाय समाप्त. रेकॉर्ड रन रेटचा जर विचार केला तर नक्कीच 6.80च्या सरासरीने ही धावगती काढावी लागेल. जबरदस्त फटका लोंगो आणि लोंगोच्या अगदी मधोमध बॉलला ट्रॅव्हल केला. इथे पाहिले गेले तर नक्कीच दुसऱ्या धावेची मागणी आणि दुसरी धाव नक्कीच पंचांकडे अपील केली होती पण असं वाटलं की नक्कीच पहिले हात स्टंपला लागला आणि त्यानंतर याच अनुषंगाने ते पंचाने हा नॉट आउट घोषित केला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये देखील आपण पाहू शकता बॉल येण्याच्या आधीच यष्ट्या मात्र पडल्या होत्या. त्याच अनुषंगाने पंचाने देखील चांगला डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवला. धावफलक आता 2 ने पुढे सरकते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती मात्र 10 या आकड्यावर. मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी आता आवश्यकता असेल ती म्हणजेच काही बॉल शिल्लक असतील. 14 बॉल आणि 15 धाब्यांची. ओहो इथे पाहिलं गेलं तर नक्कीच हा देखील आलाय डॉट बॉल. मागील बॉलवर दुहेरी धाव खर्च केली होती आणि
या बॉलवर डॉट बॉल आलाय, धावफलक 10 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. एका विकेटच्या मोबदल्यात ऋतिक नेक्स्ट बॉल असेल, शेवटचा बॉल असेल ऋतिक याचा. समोर लॉफ्ट केले, लोंगान क्षेत्रामध्ये बॉलला ट्रॅव्हल केला, एक्झिक्यूट केलाय आणि जबरदस्त फिल्डिंग देखील पाहायला मिळाली. पंचांकडे देखील प्रश्न विचारला गेला होता आणि याच अनुषंगाने पंचाने पुन्हा एकदा इथे नॉट आउट घोषित केलं आणि आता पाहता पाहता 2 ओव्हरचा खेळ झालाय समाप्त आणि 2 ओव्हरमध्ये धावफलक टीमच्या स्कोर कार्डवर जोडल्या गेल्यात 11 या आकड्यावर. End of the over. That was quite an eventful over. Couple of run out chances. 12 balls left and 14 runs needed. This is actually becoming a very interesting match. And it's getting closer than ever. Mangla is playing a good hand here. Deepak Mangla. So Deepak Mangla is playing a very good hand here. 12 balls, 14 runs needed. There is a conference meeting going there in the middle. A lot of discussion happening. That's quite understandable. 12 balls, 14 is a very close match. Deepak Mangla on strike. Sandeep Dumre directing traffic. That's a very unconventional fielding setting. Deepak Mangla on strike. 12 balls, 14. Oh, that's pulled away. He's a good puller and hooker of the ball. Yeah, that's a single though. Just a single. 11 balls, 13. As I was saying, Deepak Mangla is a very good puller and hooker of the ball. He stands tall, just picks the right deliveries to pull and hook. Paras on strike. 11 balls, 13 required. Lot of tension in the middle. It's getting hotter here in Palava. Oh, that's a good shot. And he's dropped it. Is that a crucial miss? We never know. Is that a crucial miss? And that's a no ball. That's a no ball and it's a free hit. डगआउट कक्षामध्ये कोणीही आवाज देऊ नका मित्रांनो. खेळाडू कक्षामधून कोणीही आवाज देऊ नका. अंपायर आहेत आणि योग्य तो डिसिजन तुमच्यापर्यंत आमच्यापर्यंत पोहोचवतील यात काही शंका नाही आहे. गो टू द कॉमेंट्री बॉक्स. 10 balls, 12 runs required. Deepak Mangla on strike. Oh, good shot. He's just picked it. Beautifully played. He's a very cool customer. He doesn't get overwrought by the situation. Lovely flick by Deepak Mangla. Quite expected of him. 10 runs required of 9 balls. The match is getting closer. Nine balls, 10 runs required. Deepak Mangla playing a great hand here. Oh, good shot. What a shot this is for 2 runs. Sensible innings by Deepak Mangla. That brings the equation to 8 balls, 8. He's playing a very cool, he's a very cool customer. Playing a great hand. Lovely to watch. 8 balls, 8 required. Conference meeting going there in the middle. Everyone under pressure. But look at Deepak Mangla. Cool as a cucumber. Fielders trying to really rattle Deepak Mangla, but doesn't matter to him. He's a very cool customer, very cool player. It doesn't matter to him. He will play his game. 8 balls, 8.
In the air and gone. That's a huge wicket. That's a huge wicket. 7 balls, 8 required. Deepak Mangla played a great hand. Round of applause for Deepak Mangla. That's a very crucial wicket. This match is getting right into the wire. 7 balls, 8 required. Oh, beautifully bowled, right in the block hole. This is what is needed at this point. 6 balls, 7 required. आता या मॅच मध्ये आपण पाहिलं गेलं तर नक्कीच 18 धावा टीमच्या स्कोर कार्डवर जोडल्या गेल्यात आणि नक्कीच जिंकण्यासाठी 6 बॉल आणि 7 धाब्यांची आवश्यकता मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी असेल तर नक्कीच एकाला रोखावं लागेल, एकाला ठोकावं लागेल. इथे प्रयत्न देखील भरपूर करावे लागते गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला आणि नक्कीच या मॅच मध्ये आता तशा प्रकारचा संघर्ष आणि तशा प्रकारचा विश्वास या मॅच मध्ये संपादित करेल का? क्रमांक 4च्या षटकाला झाली सुरुवात आणि क्रमांक 4च्या षटकासाठी इन्व्हाइट केले गोलंदाज आकाश तिवारी. क्रमांक 4च्या षटकासाठी इथे इन्व्हाइट केलंय. 6 बॉल आणि 7 धाब्यांची आवश्यकता असते मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. तर नक्कीच एकाला रोखावं लागेल, एकाला ठोकावं लागेल आणि नक्कीच या मॅच मध्ये आता संघर्ष इथे करेल का? 6 बॉल आणि 7 धावा रोखल्या जातील का? ते मात्र आकाश तिवारी ज्याच्या माध्यमातून सध्या पाहिलं गेलं तर नक्कीच ऑन स्ट्राईकला बॅटर देखील आपण विक्रांत. पहिलाच बॉल वाईट बॉल असेल. इथे पाहिलं गेले तर नक्कीच लाईन चेक करावी लागेल, तपासणी केली पंचाने. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात धावफलक 1 पुढे सरकते. या मॅच मध्ये आता पाहिलं गेलं 6 बॉल आणि 6 धाब्यांची आवश्यकता असेल. 6 बॉल 6 धाब्यांची आवश्यकता. पहिला बॉल वाईड आलाय. ओहो, पुन्हा एकदा वाईट बॉल. आधीच घराचे वासे फिरलेत, आता घर देखील फिरायला सुरुवात झाली या मॅच मध्ये. नक्की अशा प्रकारची गोलंदाजी करून चालणार नाहीये, कारण की आपल्याकडे पाहिलं गेलं तर नक्की लक्ष छोटं आहे आणि नक्की संघर्ष देखील मोठा आहे आणि नक्की तशा प्रकारचा जर संघर्ष करायचा असेल प्रत्येक बॉल इथे डॉट फेकावा लागेल आणि तशा प्रकारचे प्रयत्न या मॅच मध्ये केले जातील का? सध्याच्या घडीला गोलंदाज आकाश तिवारी बॅकफुटवर दिसतोय. आता 6 बॉल आणि 5 धाब्यांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी असेल. 6 बॉल 5 धाबा. आकाश तिवारी गोलंदाजी ट्रॅकवर. राऊंड द विकेट. इथे पाहिलं गेलं तर पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल आणि यावेळी विचार केला तर नक्कीच आता प्रश्न देखील उपस्थित राहिलाय. अजूनही लाईन टप्पा इथे मिळत नाहीये गोलंदाज आकाश तिवारीला आणि आता देखील चिंतेची बाब बनले. खेळाडू कक्षामध्ये देखील थोडासा इथे आनंद आनंद आणि आनंद होताना पाहतोय. आता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी 6 बॉल आणि 4 धाब्यांची आवश्यकता असेल. आकाश तिवारी गोलंदाजी ट्रॅकवर. 6 बॉल मध्ये प्रत्येक बॉल डॉट फेकावा लागेल या मॅच मध्ये. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला. इथे पाहिलं गेलं तर लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे उपस्थित होता, त्याच्याकडनं झाले चूक. चुकीचं रूपांतर 2 धावेंमध्ये झालं. फेकी देखील थोडी डिले आली आणि याच दरम्यान धावफलक आता जाऊन पोहोचले. ती मात्र 23 एबीसी आकड्यावर. जिंकण्यासाठी 5 बॉल आणि 2 धाब्यांची आवश्यकता असेल. फक्त आणि फक्त 5 बॉल आणि 2 धावा. ओहो, सलमान दिला बॉलला. क्षेत्ररक्षक तिथे उपस्थित आहे. इथे पाहिलं गेलं तर नक्की जबरदस्त फिल्डिंग जी मात्र पाहायला मिळाली. सजावट देखील पाहतोय आणि यावेळी जर विचार केला तर हा देखील आलाय डॉट बॉल. अशा प्रकारची गोलंदाजी सातत्याने करावी लागेल या मॅच मध्ये. 4 बॉल आणि 2 धाब्यांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी.
4 बॉल 2 धावांची आवश्यकता. ओहो, इथे फटका एक्झिक्यूट केला. एक सिंगल घेण्याचा प्रयत्न, एक डाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आणि 2 धावा. इथे घडलंय काय? एका टप्प्यावर दुसऱ्या टप्प्यावर अटेंड करू शकला नाहीये आणि याच अनुषंगाने इथे व्हिक्टोरी वायपर्स हा संघ दमदार विजय संपादित केलाय. हार्ड लक, तुम्ही देखील चांगला संघर्ष केला. युनायटेड 11 हा संघ आणि नक्कीच कॉंग्रॅच्युलेशन. व्हिक्टोरी वायपर्स हा संघ